पेशाची तते मो कथा मानिबाको पड़िब जदि न मानिबु मु तते बोतल रे बंदी करी रखिबी। ना ना मालिके मते बोतल रे बंदी करंतुनी आपण जहा कहिबे मु सबु करिबी मते आदेश दियंतु। तेबे सुन ए जंगल रे जेते भी चढ़ई अछंती समस्तଙ୍କ घरु टंका सुना चोरी करी आनिबु जे न देब ताकू मारी देबु। पिशाची तांत्रिक कथारे राजी हेगला। से जंगल भीतर को गला। प्रथमे थिला पारार घर। से घर भीतर को गला। ए कौन ए पारा तो एठी सोईची। ए पारा उठ उठ कहूजी तू न उठिले मते टंका सुना किए देब रह एबे तो निद भांगुची। एमिति से पिशाची पारा उपरे पानी ढालिला। पारार निद भांगी गला। से पिशाची को देखी भयर धरिला। पिशाची मो घरे पिशाची मते केही बंचाओ पिशाची मते मारनी मते छाड़ी दे। छाड़ी देबी हेले गोटे सर्तरी तो घरे जेते सुना टंका गहना अछि मते आनी दे जदि मते से सब न देबु मु तते छाड़ीबिनी। मो पाखरे तो टंका सुना नाही मु बहुत गरीब चढ़ी मु तुमको कौन देबी। कौन हैला तू मते किछि भी देबुनी तेबे तो जीवन मु नहीं जीवी। एमिति कही पिशाची पारा को मारिदेला। तापरे से पाखरे थिबा मिठू घर को गला। तम दुई जनक घरे जहा भी सुना गहना अछि मते दियो नहले मु तम दुई जन को मारी खाई देबी। पिशाचीर एपरी कथा सुनी भयरे मिठू आउ तार स्त्री तांको घरे जहा भी सुना गहना थिला सबु ताकू देई देले। तुम पाखरे तो अनेक शक्ति अछि पिशाची तथापि आम पाखरे सुना टंका काहे नेउछ। मो मालिक धनी हेबाको चाहूची सेति पाई मु समस्तंकटू ए सब टंका सुना गहना देउची जे मते भलरे सब देई देब मु ताकू छाड़ी देबी नहले मु ताकू मारी देबी। एमिति कही पिशाची सेठार चली गला। अरे ए पिशाची तो हमर सब टंका सुना नहीं गला आमे एबे चलिबा केमिति। अरे तू एक कथा चिंता करूचु भलो हेला आम पाखरे टंका सुना थिला जोथि पाई हम जीवन बंची गला नहले पिशाची तो हमको मारी देई थांता। अरे सुनुच मते आज पायस खाइबा को भारी इच्छा होची। पायस तैयारी कले तो अनेक क्षीर लागिब एते सारा क्षीर मु पाइबी कोठू। पाइब कोठू माने चढ़ी गाई रखिची शीघ्र ता पाखक जाओ आ गोटे बाल्टी क्षीर नहीं आस। तापरी काऊ गला चढ़ी घर को। चढ़ई मते गोटे बाल्टी क्षीर दे मो स्त्री आज पायस खाइबा को इच्छा करिची। मो गाई आज 2 बाल्टी क्षीर देइची सेथिरु तू गोटे बाल्टी क्षीर नहीं जा हेले काऊ एबे ही मते क्षीर टंकाटा देई दे मो देहटा आज टिके भलो लागुनी मो डाक्तरन का पाखक जीबी। चढ़ी एबे मो पाखरे टंका नाही मु तते 2 दिन परे क्षीर टंका देई देबी एबे पातु कहिलु तो पाखरे 2 बाल्टी क्षीर अछि आउ गोटे बाल्टी क्षीर बिक्री करी तू डाक्तर भाग को जा। काऊर एमिति कथा सुनी चढ़ी ताको गोटे बाल्टी क्षीर आनी देला। काऊ से क्षीर धरी घर को जीवा समय हठात क्षीर बाल्टी तल को खसी पड़िला। अरे गला गला सबु सरी गला एते सारा क्षीर तले पड़ी गला मो स्त्री एक कथा जानिले मते जीवन रु मारी देब मु आउ थरे चढ़ी पाख को जाए। ए कौन काऊ तू पुणी खाली बाल्टी धरी काहे आसिलु। चढ़ई मु घर को जीवा समय मो पाखरु क्षीर बाल्टी खसी तले पड़ी गला मोर सबु क्षीर नष्ट हो गला मते आउ गोटे बाल्टी क्षीर देइथा नहले मो स्त्री मते घरे पशिबा को देबनी। काऊ मु तते आगरु कहिथिली से क्षीर बिक्री करी मु डाक्तरन का पाखक जीबी तू जदि मते एबे ही टंका देबो तेबे क्षीर नहीं जा नहले मु तते आउ क्षीर देई परिबिनी। एमिति सुनी काऊ मन खराब करी घर को फेरी गला। अरे चंपा मु चढ़े को अनेक करी कहिली मते क्षीर देबा पई हेले से चढ़े मते क्षीर देला नहीं। ए तुमे कौन कहूच ता माने मु आज पायस खाई पारिबिनी तुमे मोर ए गोटे इच्छा पूरा करी पारिलानी। निज इच्छा परे पूरा करिब आग मो इच्छा पूरा कर नहले मु तम मान को मारी देबी। ए कौन ये तो गोटे पिशाची अरे देखुच कौन मते बंचाओ। पिशाची तुमे जहा कहिबो आमे सबु करिबो आमको मारनी।
ତେବେ ଶୁଣ, ତମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ସୁନା ଟଙ୍କା ଗହଣା ଅଛି ମତେ ସବୁ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଭୟରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ପିଶାଚୀକୁ ଆଣିଦେଲା। ଏତେ ସାରା ସୁନା ଗହଣା ଦେଖି ତ ପିଶାଚୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇଛ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଘର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ରୁହେ। ତମ ମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହେବ ସେଠାକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚୀ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଧରି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାବା, ଏତେ ସାରା ସୁନା ଗହଣା! ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଇବି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନେକ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଛି ମାଲିକେ। ମତେ ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ଘର ବାହାରେ ଆରାମ କରିବୁ। ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ସେ ପିଶାଚୀ ତ ଆମର ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ସେ ପିଶାଚୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତମକୁ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା ନା, ଏବେ ସେ ପାଇବ ମଜା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ବେହୋସ କରି ତାକୁ ଧରି ଚୁଡ଼ି ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଏଇ ଦେଖ, ସେଠି ସେ ଚୁଡ଼ି ଘର ବାହାରେ ପିଶାଚୀ ଶୋଇଛି। ଚାଲ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତା ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ପିଶାଚୀ ଉଠିଲେ ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇଦେବ, ଆମ ଶତ୍ରୁ ଚଢ଼େଇ ମଜା ପାଇବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଇ କାଉ ପିଶାଚୀ ପାଖରେ ଚଢ଼େଇକୁ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇର ହୋସ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚୀ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ପିଶାଚୀ ଉଠିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଚୁଡ଼ି ଘର ଭିତରୁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ମୋ ଦେହ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି, ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ତୁମ ଦେହରେ ତ ଅନେକ ଜ୍ୱର, ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧ ନଦେଲେ ତୁମେ ମରିଯିବ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଔଷଧ ଆଣି ଦଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଔଷଧ ଆଣି ଚିଲକୁ ଦେଲା। ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ଚିଲ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ବାହାରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚୀ ଶୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ସେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଏଇ କିଏ ତୁ? ଏ ଚୁଡ଼ି ଘରେ ପଶିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ଏବେ ମୁଁ ତତେ ମାରି ଖାଇଦେବି। ରହିଯା ପିଶାଚୀ, ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନି, ସେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି। ତୁ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ବି ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣିବୁନି। ଯା, ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ପିଶାଚୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଏ ଘରେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କା ସୁନା ଫେରେଇ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଫେରେଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏମିତି ସେ ଚିଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରେନୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ନା, ଏମିତି କୁହନି, ତମର କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସେ ଏବେ ଆସିଯିବେ। ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ମୋ ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ରିନୁ, ମୋ ଆଦରର ଦୁଇ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତତେ ଲାଗିଲେ। ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବୁ। ନା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି, ଉଠ, କଥା କୁହ। ଭାଇ, ବାପା ମାଙ୍କ ପରି ଆଜି ତୁ ବି ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ। ଉଠ ଭାଇ, କଥା କହ। ଭାଉଜ, ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ରିନୁ ଆଉ ମୁନି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କଣ ହେଲା ମୁନି?
ତୁ ନିଜ ଖାତା ବହି ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଏସବୁ ମୁଁ ଆଉ ପଢିବିନି ଭାଉଜ। ତୁମେ ଘର ଚଳିବ ନା ମତେ ପାଠ ପଢେଇବ? ଭାବୁଛି ପାଠ ପଢା ଛାଡି ତୁମକୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହନି ମୁନି। ତୋ ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢି ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବା। ତୁ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରନି, ମୁଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବି। ତୋ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ହିଁ ସେଠାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ମୁନି, ତୁ କେବଳ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେ। ସତରେ ଭାଉଜ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖିବ ଭାଉଜ, ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଏକ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବି ଆଉ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବି। ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ରିନୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ରିନୁର ହାତ ତିଆରି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ। ରିନୁର ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ରିନୁ ଘର ଚଳେଇବା ସହ ମୁନିର ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠାଉଥିଲା। ଆରେ ବା, ଆଜି ମୋର ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ 3 ଭାଗ କରିଦିଏ। ଏବେ ମୋର 2 ଝିଅ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ମୁଁ 1 ଭାଗ ଟଙ୍କା ମୋ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରଖିଦିଏ, ଆଉ 1 ଭାଗ ଟଙ୍କା ମୁନିର ପାଠପଢାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ମୁଁ ମୁନିର ବାହାଘର ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଜମା କରିଦିଏ, ପଛରେ ତା କାମରେ ଆସିଯିବ। ପିଉସୀ, ପିଉସୀ, ମା କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ତମ ମା ଆସିଯିବେ। ଆରେ ଏଇ ତ ତମ ମା ଆସିଗଲେ। ମା, ମା ଆସିଗଲ? ଆମେ କେତେବେଳୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆରେ ମା, ଫେରୁ ଫେରୁ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହଉ ଡେରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଖାଇବା ଆଣିଦେଇଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କାଲି ମୋ ବାହାଘର। ତୁ ମୋ ବାହାଘରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ଆଉ ମୁଁ ଆସିବିନି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ, ତୁ କେବେ ବାହା ହେବୁ? ମୁଁ ଏବେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିନି। ଆଗ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବି, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ତୁ ଯୋଉ ଏତେ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ତୋର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ପୁରା ହେବ? ହଁ, କାହିଁକି ପୁରା ହେବନି? ମୋ ଭାଉଜ କହିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାରେ ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢିବି ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିପାରିବି। ହେଲେ ମୁନି, ତୁ ଯୋଉ ତୋ ଭାଉଜ କଥା କହୁଛୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ତୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଜି ସିନା ସେ ତୋ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବୁଛୁ। ଜାଣିଛୁ ମୁନି, କାଲି ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପା ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଭାଉଜ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେସବୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଜମା କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନିଜ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବେ, ତତେ ଜମା ବି ପଚାରିବେନି। ଦିନେ ଦିନେ ତୁ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବୁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲ କି ଭାବି ଦେଖେ। ସାଙ୍ଗର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୁନି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା। ସେ କଣ କରିବ ଭାବି ଭାବି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଭାଉଜ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା। ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଜମା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁନି, ଆଜି ମୋ 2 ଝିଅଙ୍କର ନାଁ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ବହି ଖାତା କିଣିବାରେ ହିଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଭଉଣୀ, ମୁଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଜମା କରିଦେବି। ଭାଉଜ, ତୁମେ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛ। ତୁମେ କହିଥିଲ ମତେ ପାଠ ପଢାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ହେଲେ ଏବେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ରିନୁକୁ ଆଉ କିଛି କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ମୁନି ରାଗି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତା ଭାଉଜ ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି କେମିତି ନେବ ତାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଭାଉଜ, କାଲିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତମ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନଥିଲା। ଆରେ ମୁନି, ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ପର ଭାବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତେ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ଭାବେ। ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥାକୁ ରାଗ କରିନି। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିଥିଲି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ମତେ ତ ମୋ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ହେବ। ସାରେ ଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ବଡ ମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଘରେ ତ ତୁମେ ହିଁ ବଡ। ନିଅ ଭାଉଜ, ଏଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅ। ତୁମେ ସାଇନ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବିନି। ହେଲେ ମୁନି, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିନି। ସେଇ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ସିଗ୍ନେଚର, ସେଇଟା କେମିତି କରିବି? ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଉଜ, ତୁମେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ନିଅ, ଏଠି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦିଅ। ମା, ମା, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ମେଳା ପଡିଛି। ଚାଲ ନା ମା, ଆଜି ଆମେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା।
ମୁନି ତୁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥା, ମୁଁ ଏ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ମେଳା ବୁଲେଇକି ଆଣୁଛି। ତାପରେ ରିନୁ ତାର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁନି ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ହସିଲା। ସେମାନେ ମେଳାରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆରେ କଣ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ଆସିପାରେ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ମୁନି ମୁନି କବାଟ ଖୋଲ, ଆମେ ଆସିଗଲୁ। କିଏ ତମେ ମାନେ? ବାହାରେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛ? ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ମୁନି ମୁଁ ତ ଭାଉଜ, ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ନା ମୋର କେହି ଭାଉଜ ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇ ଯିବା ପରେ ମୋର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁନି ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ, ଏଇ ଘର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଏଇ ଘରେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ଅଧିକାର ଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମନାରେ କରିଦେଇଛ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲି, ତାହେଲେ ଏସବୁ? ତୁମେ କଣ ଏକା ଚାଲାକ? ମତେ କଣ ବୋକା ଭାବୁଥିଲ? ମୋ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକା ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମର ଚାଲାକି ଜାଣିଗଲି। ନିଜ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ମତେ ଏଇ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ହେଲେ ସେଦିନ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ନିଜ ନାଁରେ ହିଁ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ନିଜ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଅ। छी ମୁନି, ତୁ ମତେ ଏତେ ଲୋଭୀ ଭାବୁଥିଲୁ? ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତୋ କଥା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରି ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖିଛି। ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝନି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କରିଛି ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କିଛି କରିନି। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଦେଖେଇ ହୁଅନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କେମିତିକା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଠି ତୁମର ଜାଗା ନାହିଁ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି କହି ମୁନି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେପଟେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ରିନୁ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲା। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ବନ୍ୟା ଚାଲି ଆସିଲା। ତିନି ମା ଛୁଆ ସେଇ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଜଳପରୀର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ମଘର ପ୍ରକଟ କଲା, ଆଉ ତିନି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ବର୍ଷା ସମୟରେ ତୁ ଘରେ ନ ରହି ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ଜଳପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜିଠୁ ଏ ପଦ୍ମଘରେ ତମେ ତିନି ଜଣ ରହିବ। ଏଇ ଘରେ ତମେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଏଇ ପଦ୍ମଘର ତମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଯିଏ ବି ଦୋଷ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ସେ ଦିନେ ଦିନେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଏମିତି କହି ଜଳପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପଦ୍ମଘର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁନି ଯେଉଁ ଘର ପାଇଁ ତା ଭାଉଜ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲା, ସେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ଘର ସହ ମୁନି ବି ସେଇ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା।